इस गलबात को अगे टोरन वास्ते अज दे आखिरी मकाला निगार, उस तो बाद आखिरी दो शायर मैं जनाब सलीम आरिफ सिफरा और दावा देना कि उन्होंने जेडे आसिम पड़ियार के बारे कुछ चंद अखर लिखे ने वो आके पेश करें। काफ़ी इंतजार करना पे उन्होंने सलीम आरिफ सिफरा। लेकिन हुण ये भी मान वेखो ना कि साढ़े नज़दीक तुसीं सब तो सीनियर मकाला निगार हो, जिस वजह तो तुहानूं स्टेज उत्ते बुलाया गया है। सलीम आरिफ सिफरा। कोई ना शुक्र है तुहानूं पहले सद लिया। बहुत शुक्रिया जी भाई फैसल याद इन्हां दी मुहब्बत है, मेहरबानी है। तो कॉलेज जदों भी फंक्शन होंदा है याद करते हैं। तो दूसरा शुक्रिया भाई आसिम पड़ियार दा है कि मेरा 97 MA करन तो बाद कोई पंजाबी नाल लिखण पढ़न नाल कोई ताल्लुक जिहड़ा टुट गया। तो ये इन्हां दी एक नज़म जिहड़ी है वसदा पंजाब, कुछ अरसा पहले मैं यूट्यूब ते सुनी इन्हां दी ज़बानी। तो जिवें आदे ना कि वो नज़म सुन के हाँ दियां करुंबलां जियां जिहड़ियां हल दियां गईयां, ठीक है। तो हाँ दियां करुंबलां जिहड़ियां हलियां उन्हां कुछ ना मतलब कलम चुकण ते मजबूर कर दिता। तो कुछ थोड़ा बहुत इन्हां दे बारे लिखिया। वैसे तो इन्हां दी पूरी किताब ते लिखना जिहड़ा है मेरा ख्याल है कोई एडा आसान नहीं है, चूँकि इन्हां दी जिहड़ी एक नज़म है वो पूरी पूरी किताब है। और एक नज़म जिहड़ी है उस ते बहस करन वास्ते या उस नज़म दे गुफ्तगू करन वास्ते सानू पूरी पूरी नशिस्त चाहिए। चे जाए कि असीं पूरी किताब ते गुफ्तगू करिए। दो चार गल्लां हैं छोटियां छोटियां लिखियां सन कि मैं इस मजमून नूं या मकाले नूं नाम दिता कि पंजाब दा वैण आसिम पड़ियार दी ज़बानी। पंजाब नाल होए धरो नूं भावें 72 वरे बीत गए हैं, पर अजे भी पंजाब दे वसनीकां अंदर ये फट हरे हैं। ये धरो पंजाब दे ना सिर्फ जोग्राफीए नाल होया, सगों पंजाब दी बोली रीति रिवाज रस्म सारा कुछ जी इस समाजी और मुआशी तरक्की दे नां ते बदलिया गया। खेडां खिडौने हल ते जंगियां मुन्ने गा पंजालियां ते भाले गड़वंजियां ते अड़वंजियां कसियां ते बन्ने, ये सारियां चीज़ां जड़ियां कॉलोनीअलिज्म दे नां ते आवन वाले हड़ दे विच रुड़ गईयां ते ओहदे अगे टिक ना सकियां। ठीक है। ते सारे पंजाब दा ही हुलिया बदलिया गया। हसदा खेडदा चंबियां ते कलियां नदियां ते बेलियां रोही ते रुत रंगीलड़ी शाह हुसैन ते बुल्ले शाह ख्वाजा फरीद ते वारिस शाह दा पंजाब अज सानू बोलना पौंदा है। इस टुट भज दा वैण असी वेले कोले पंजाब दे शायरां ते बहुत सारे सूझवानां दी ज़बानी सुनते रहे हैं। ते इस सारे टुट भज दे वैण दे विच एक जिहड़ी भरवीं आवाज़ है जिस ते साडी पंजाब धरती नूं माण है, वो अमृता प्रीतम होरां दी है कि जिन्हां ने ये वैण जिहड़ा है या टुट भज जिहड़ी है या पंजाब नाल होंदा धरो ये अपनी अखी नाल वेखिया है। और उस दे बाद उन्होंने एक मशहूर अपनी नज़म लिखी कि अज अखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां दियां रोंदियां तेन वारिस शाह नूं कहण। ये वैण अजे मुक्के नहीं हैं, ये वैण अजे भी जारी हैं। तो इन्हां वैणां दी जिहड़ी अगली लड़ी है वो साडे लहंदे पंजाब दे बाबा गुरु नानक जी होरां दी धरती ननकाना साहब नाल ताल्लुक रखण वाला साडा वीर नौजवान शायर आसिम पड़ियार होरां लिखी है। असीं इहनूं वस्सों दा वैण भी आख सकने हां, पंजाब दा वैण भी आख सकने हां। आसिम होरां ये वैण अपनी नज़म वसदा पंजाब राहीं लिखिया है ते इसनूं पंजाबी अदब का एक क्लासिकी अदब बना दिता है। और एक क्लासिकी अदब जिहड़ा है आइंदा सदियां तक जिहड़ा है पढ़िया भी जाएगा और इस पंजाब की धरती का हिस्सा भी रहेगा। शाहकार नज़म सदियां तोड़ी लिखी ते पढ़ी जासी, इस सदी इसका अवामी रंग इसनूं अमर कर गया है। जिहड़ी ये नज़म है वसदा पंजाब इसका जिहड़ा अवामी रंग है उसनूं अमर कर गया है। मेरा पंजाबी ज़बान की मैं पहले गल की इस मैं इज़हार किया कि मेरा कोई 20 वरे पहले ताल्लुक जिहड़ा पंजाबी ज़बान नाल कटे हुआ आई, लेकिन इन्हां दे खूबसूरत दोबारा मजबूर करता और 20 साल पहले वाला जिहड़ा तालिब इल्म है वो जगा दिता। आसिम होरां दस्सिया बई किंज सरमायादाराना निज़ाम पंजाबी समाज नूं मुतासिर करके सारा कुछ ही बदल के रख दिता। प्यार मुहब्बत की थां लोभ ते क्रोध ने ले लई। ये नज़म पढ़ के इंज जापता है जो ये इन्हां इसे पुराने समय में जाके लिखी है। भावें आसिम होरां इस समय दे जमपल नहीं है, पर इसकी धरती नाल जुड़त ये सारा कुछ इसनूं विखा दिता है।
ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਓ, ਡੇਰਿਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਸਰੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੂੜਕ ਸਾਡੇ ਸੰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੁੱਟੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤਗਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਦਾਈ ਕਿਦਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਕੌੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਅਣਜਾਣ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਕਰਨ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਮੋਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਆਸੇ ਮੋਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਕਣੇ, ਪੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਕਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਵਾਹੇ ਨਾਲੇ ਚੰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਣੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਫਟਣੇ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੇ, ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਆਂ ਹਿਲਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਗਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਆਸਿਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਿਮ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਨਵੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਸਵਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਫਟਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸੀ ਕੈਨਵਸ ਹੈ। ਅੱਗਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸੇ ਮਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਤੇ ਰੰਗਲੀ ਘੜੇਥਨੀ, ਮੱਖਣੂ ਮਲੂਕ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ, ਜੁੱਟੜੇ ਨੂੰ ਛਿਕਣਾ ਮੋਢੜੇ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਰਨਾ, ਸਿਰਗੀ ਜਮਾਉਣੇ 'ਚ ਘੱਤ ਕੇ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਮੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਰੰਗਲੀ ਘੜੇਥਨੀ ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਧਾਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇਥਨੀ ਨੇਤਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਕਿਦਾਈ ਕਿਦਾਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਉਣੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਖੈਰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਸਿਮ ਪੜਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਆਸਿਮ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹ ਗਾਣੇ, ਫਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹ ਗਾਣੇ, ਧੜੇ ਵੀ ਵਸਾਵਣੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਗੜੇ ਬਜਾਵਣੇ, ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੱਝੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜੂਆਂ ਦੇ ਹਾਸੜੇ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਗਰੀ ਅੜਿੰਗਣਾ, ਕਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਸਰਸੇ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਲੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਨੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਕਸੀਦੜੇ। ਅਗਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਨੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਕਸੀਦੜੇ, ਆਪੋ ਟਾਪੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕੋਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਲੀਰੂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪਟੋਲੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਾਂ ਟੁਰਦੇ ਆਸਿਮ ਪੜਿਆਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਲਿਖਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
40 दिन ਇਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 21 ਤੇ 21 ਤੋਂ 7 ਤੇ 7 ਦਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਮ ਪੜਿਆਰ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਇੰਜ ਦੇਵਣੀ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਇੰਜ ਦੇਵਣੀ, 40 ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਥਲੜੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਲੂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋਵਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੈਣ ਵੀ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਫੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ ਝਾਟਾ ਮਾਰ ਵੇਲੜੇ, ਫੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ ਝਾਟਾ ਮਾਰ ਵੇਲੜੇ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬੇਲੜੇ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਪੂਝੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਤੀਲੜੇ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਜੇਠ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਢੂ ਬੰਨੀਆਂ ਚਟਾਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਣਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ आखिरी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਅੱਖੀ ਸਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਵਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਵਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਬੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਚੇਚੀ ਹਿੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੈਰ ਤੇ ਮਨਾਓ ਚਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਰੁੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जनाब सलीम आरिफ सिपरा साहब। सजनों आज के दौर के उस्ताद बैठे ने, शायर दो तरह के होंगे ने, एक वो जेड़े मुशायरियां के कारीगर होंगे ने, मुशायरा लुटण का उन्होंने वल आउंदा है ते फन आउंदा है। दूसरे वो जेड़े किताब अपना आप मनवाइंदे ने, उन्होंने किताब दसदी है कि वो की शै ने। जे कोई अजिहा शायर होवे जो मुशायरा पढ़े तो तां लुट लवे, किताब होवे तो वह भी लुट लवे। अजे बाल अजे शायर मावां घट ही जमदियां ने। आसिम पढ़ियार भी उन्हां विचों ही है। जेड़े मुशायरा पढ़न तो मुशायरा लुट लैन, किताब छपे वो भी जेड़े मुख्तलिफ मुकाबले होवे उन्हां चों पहला इनाम लुट लवे। जिवें पिछली उन्हां दी किताब कोई तो होवे सब तो ज़्यादा इनाम हासिल किए उसने उस साल। मैं हुण उन्होंने दावा देना कि वो आके थोड़े नाल मुकातिब होवे। आसिम पढ़ियार